کئی عام فہم زبان میں جو ہے نا اس کو پاگل بھی بول دیتے ہیں، لیکن ہماری سائیکولوجی میں ایسا ورڈ نہیں، سم ٹائمس ڈس آرڈرس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اگر انسان بنایا ہے تو غلطی کا پتلا ہے، میں بھی غلطی کرتا ہوں، آپ بھی غلطی کرتے ہیں، ایوری بڈی از ڈوئنگ۔ جب انسان ڈس آرڈر کا شکار ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی کہ میرے سے زیادہ تو پرفیکٹ ہے ہی، اپنے فیصلے جو ہے وہ کسی بھی طور پر غلط ثابت نہیں ہونے دیتے۔ ایگو، میں یہ نہیں کہتا کہ ایگو نہیں ہونی چاہیے، اچھا ہونی جا سکتی تھی، لازمی تو دیکھیں، ایگو اگر پازیٹیو میرر میں دیکھیں تو آپ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، میں تو اس کو بھی کنڈیم کروں کہ آپ کشکول لے کر اگر کسی کے پاس چلے جاتے ہو تو اپنی سیلف ریلائنس کہاں گئی آپ؟ تو سر جو لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی میں ایگو رکھ کے شاید میری پرسنالٹی سب سے ڈیفرنٹ ہو رہی ہے، میں کوئی شاید ایک علیحدہ سے ایک شخصیت ابھر کے نظر آ رہا ہوں، تو یہ سر کمپلیکس ہے، کمپلیکس کو سیدھا مسئلہ ہے۔ سپر مین کا بنا دیا، اب سپر مین کی ٹیٹو بنا کے تو آپ سپر مین ہو جاؤ گے؟ کیا سپر مین کی کسی بھی قسم کی کوئی حقیقت ہے؟ نہیں ہے یار، دیز آر دی فینٹسیز۔ تو فینٹسیز سے آپ باہر نکلو، اپنے آپ کو دیکھو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہترین سسٹم سے نوازا۔ اچھا سر، جب سے دیکھیں دنیا کا آغاز ہوا ہے، انسان مختلف قسم کی بیماریوں کے ساتھ جنگ کرتا رہا ہے، فیس کرتا رہا ہے بیماریوں کو۔ اس میں جسمانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، کچھ روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، اور سر کچھ دماغی بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ سر ایک ایسی بیماری نا ہمارے معاشرے میں دماغ کی طرح لوگوں کو ختم کرتی جا رہی ہے ڈے بائی ڈے، اور وہ ہے ایگو۔ اب ایگو رکھنے والا میں بھی اس کو پتہ ہو کہ میرے اندر ایگو ہے، اور زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے اندر ایگو ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی کسی سے رائے لی نہیں ہوتی اس بارے میں، کبھی اپنا اس بارے میں ٹیسٹ نہیں کروایا ہوتا، کبھی کوشش نہیں کی ہوتی کہ وہ چیک کریں کہ آیا ان کے اندر ایگو، یعنی جس کو آسان الفاظ میں جو ہے ڈیفائن کیا جائے، میں۔ تو سر یہ اس پہ ذرا آپ اپنے تجربے سے اس پہ ذرا آپ تھوڑا سا ہمارے سننے والوں کو آگاہ کریں کہ آیا ایگو جو ہے، ایک میں جو ہے، یہ انسان کی پرسنالٹی کو ابھارتی ہے یا اس کو ڈاؤن کرتی ہے؟ ایک چیز۔ دوسری چیز کہ اس کے سب نقصانات اخلاقی طور پہ، سماجی طور پہ، اس کی اپنی پرسنل ذات پر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اور اگر ہوتے ہیں تو سر اس کے نقصانات کیا کیا ہوتے ہیں؟ اس میں سر یہ ہے نا کہ ہم ڈیفائن کر پائیں گے تاکہ جن لوگوں نے آج تک اپنا ٹیسٹ نہیں کیا اس حوالے سے ان تک یہ پیغام ہمارا پہنچ جائے۔ تو اس پر سر ذرا آپ کچھ کلام اپنا۔ جی حارث، آج کل پہ بہت سارے میرے پاس کیسز آ رہے ہیں جس میں اکثر ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو عقل خود سمجھتے ہیں۔ جی، لوگ عام طور پہ اس کو پتہ نہیں اپنی زبان میں کیا کیا بولتے ہیں، کیا کیا نہیں، اور کئی عام فہم زبان میں جو ہے نا اس کو پاگل بھی بول دیتے ہیں، لیکن ہماری سائیکولوجی میں ایسا ورڈ نہیں، سم ٹائمس ڈس آرڈرس ہو، کچھ کمپلیکسز ہوتے ہیں جو پوری ماضی سے کسی انسان کے ساتھ چلتے آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنی تمام تر ڈیفیشنسی کو کرنے کے لیے، اس کو کور اپ کرنے کے لیے خول چڑھا دے۔ اب خول اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی طور پر جو ہے نا اس کے اندر کسی کو داخل نہیں۔ اب اس خول کو ہم کہہ دیتے ہیں ایگو، اس خول کا نام ہم رکھ دیتے ہیں میں۔ جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا نا، عقل کل۔ جی، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، بالکل۔ اللہ تعالیٰ نے اگر انسان بنایا ہے تو غلطی کا پتلا ہے، میں بھی غلطی کرتا ہوں، آپ بھی غلطی کرتے ہیں، ایوری بڈی از ڈوئنگ۔ لیکن جب انسان ڈس آرڈر کا شکار ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی کہ میرے سے زیادہ تو پرفیکٹ ہے ہی، اپنے فیصلے جو ہے وہ کسی بھی طور پر غلط ثابت نہیں ہونے دیتے، وہ پھر بہت ساری چیزوں کا شکار ہو جاتا، معاشرے میں اکیلا، لوگ اس سے رابطہ نہیں۔ جب آپ کا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی آدھی دنیا ختم ہو گئی۔ کیوں؟ پبلک ریلیشن از ویری امپورٹنٹ ان آر۔ جی، لیکن وہ جب یہاں سے سوشلی کٹ آف ہو جاتا ہے، جی، اس کا مطلب بہت سارے پرابلمس اسے گھیر لیتے ہیں۔
फाइनेंशियली, रिलेशनशिप्स के हवाले से, ठीक है ना, बाय ऑल ये प्रॉब्लम्स उसके साथ चलते जाते हैं। फिर वो एक लेवल, स्टेजेस है, वो लेवल को जब क्रॉस करता है, तन्हाई उसके पास होती है, तो फिर डिप्रेशन का भी शिकार हो जाता है। ईगो, मैं ये नहीं कहता कि ईगो नहीं होनी चाहिए, अच्छा होनी जैसा भी नहीं, लाजमी तो देखिए, ईगो अगर पॉजिटिव मैनर में देखें तो आप किसी के सामने हाथ ना फैलाओ। भाई आप अगर बिल्कुल नॉर्मल हो तो यू आर नॉट सपोज टू बेग फ्रॉम एनीबडी। आप अपनी मेहनत करो। मिसाल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास कौमें हैं मुख्तलिफ किस्म की। पठान कौम आपने देखी है, बिल्कुल सर। आप इसे बोझ उठाते हुए, बूढ़ा अगर बंदा भी है ना, रेडी उठाते हुए, रेडी ले जाते हुए, माल उठाते हुए, वो शर्म महसूस नहीं करेगा, करेगा मेहनत। बिल्कुल सर। वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, और जो हाथ फैलाएगा वो पठान नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, हमें तो वो कहते हैं ना कि गैरत का मकाम है। गैरत का मकाम मुसलमान के लिए भी है यार। सिर्फ ये नहीं है कि टैग कर दिया सिर्फ पठान ऐसा है, तो आप लोगों को भी हमें सब कुछ चाहिए ना। सबसे बड़ी तो हमारे पास पावर है एक मुसलमान होने कि अल्लाह ताला ने खुद कह दिया कि मैं आपका राज़िक हूँ। देन व्हाई यू आर वरिंग अबाउट योर रिस्क, वो कब नहीं होगा, नहीं होगा बिल्कुल। अब इसमें अगर आप ईगो अपनी लेकर आते हो कि ठीक है जी, मैं किसी नॉन मुस्लिम से या बैरूनी ताकतों के आगे मैं हाथ नहीं फैलाना चाहता, जैसे कि हमारे पॉलिटिशियंस आजकल कर रहे हैं, मैं तो इसको भी कंडेम करता हूँ कि आप कशकोल लेकर अगर किसी के पास चले जाते हो तो अपनी सेल्फ रिलायंस कहाँ गई आप। मैं तो एक अदना सा एक बिल्कुल जाहिल सा आदमी हूँ कि जिसके पास नॉलेज का एक पता भी नहीं। तो मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ कि भाई अगर आपने खुशहाल होना है तो सिर्फ 2-3 असूल अपना लो, आपका मुल्क क्या, आपकी कौम रियल मायनों में एक कौम बन जाएगी। ऐसा करें बिल्कुल, वो सोचते ही नहीं। आप जितने भी आपके अपने रिसोर्सेज हैं अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसको भाड़ में चला गया पूरी दुनिया में यार, आपने ठेला पर उठा रखा है। आप अरबों रुपए के मोबाइल्स इंपोर्ट कर रहे हो, अरबों रुपए की गाड़ियाँ आपके हर साल जो है यहाँ पे आती है यार। वाई वी आर डूइंग सो, ये सारी चीज़ें एक साइड पे रख के इसको पॉजिटिव मैनर में अपने ईगो को देख लो कि जी हम एक चीज़ कर सकते हैं। टैलेंट में आप किसी भी तौर पर कम नहीं है, बिल्कुल सर। जीनियस लोग हैं लेकिन एवल जीनियस, हमारा दिमाग एक ट्रैक पे लगा दिया गया है। एजुकेशन हमारी सही परफॉर्म नहीं कर रहे लोग, बिल्कुल अपनी ड्यूटी अगर सही मानों में एजुकेट करें अपने लोगों को। मैं तो अब मेरा दिल दुखता है कि यार अपनी जितनी भी नई नस्ल है उसको मैं सही तौर पर एजुकेट कर सकूं कि भाई किताबें जो भी आपको बता रही हैं फॉरगेट इट, अब सही मायनों में अपने आप को एजुकेट करो, खुद एजुकेट, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करो, अपने आप को जानो। तो जितनी देर तक अपने आप को नहीं जानोगे दुनिया से हमें मार पड़ेगी। तो सर जो लोग ये समझ रहे होते हैं कि जी मैं ईगो रख के शायद मेरी पर्सनैलिटी सबसे डिफरेंट हो रही है, मैं कोई शायद सब एक अलहदा से एक शख्सियत उभर के नज़र आ रहा हूँ, तो ये सर कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स को सीधा मसला है, वो अपनी जितने भी डेफिशिएंसीज हैं अच्छा उसको कवर करने के लिए ईगो खोल जाओ ताकि मैं दुनिया से अलग दिखूँ। अलग मतलब आप देखो, आप अलग ऐसे देखो तो आपकी दुआ के खुदा न खासा चार बनाए, ठीक है ना। हम लोग आमतौर पे वो टैटूइंग करते हैं, बिल्कुल सुपरमैन का बना दी। अब सुपरमैन की टैटू बना के तो आप सुपरमैन हो जाओगे क्या? सुपरमैन की किसी भी किस्म की कोई हकीकत है नहीं है यार। दीज आर द फैंटेसीज। तो फैंटेसी से आप बाहर निकलो, अपने आप को देखो कि आपको अल्लाह ताला ने बेहतरीन सिस्टम से नवाजा। दुनिया में देखो सबसे खूबसूरत जो निज़ाम है ना उसकी एग्जांपल मैं देता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो इंसान बना दिया, बड़ा खूबसूरत सिस्टम, लेकिन उसकी यूज़ ही नहीं करनी। खूबसूरती का म्यार, खूबसूरती की डेफिनेशन आज दिन तक कोई नहीं बता सकता। तो लिहाजा अक्ल कुल अपने आप को समझने से बहुत बेहतर है कि अपने आप को अदना और डाउन कर लो, ऑटोमेटिकली आपको ज़िंदगी के मायने ईगो जो भी है नेगेटिव सेंस में है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए, सिर्फ अपने आप को जानने की कोशिश। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपसे टाइम ज़रूर आपसे आपका टाइम लेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।